हजूरी में आइए। बहुत ही अच्छा समा है कि असीं उहदे चरणों के विच हाँ। बहुत सारे लोग है जिहड़े चाहुंदे आ कि असीं रब की हजूरी में आइए, लेकिन उन्होंने लिए इंतजाम नहीं है जां उन्होंने हालात इहो जिहे आ कि वो रब की हजूरी में जा नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने सानू अच्छा समा दिता है कि असीं जिहड़ा रब की हजूरी दे विच आ और समय नूं लाहेवंद जान के सानू जिहड़ा है उसका फायदा, उसका लाभ उठाना चाहिए। ये परमेश्वर का धन्यवाद है। और खास करके मैं चर्च से सारे भैन भरावां नूं कहना चाहना है कि बहुत अज वीरवार की मीटिंग है। जिदा कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि प्रार्थना सभा होंगी है साड़ी, ठीक है। पिछले लॉकडाउन सीगा और कोरोना वायरस का बहुत करके लॉकडाउन करके असीं नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हुण कुछ ओपन है इस करके असीं चर्च के विच आ सकते हैं। सारे तो नहीं, लेकिन बिल्कुल ही ना आना इदां दी गल नहीं है। कुछ लोगों को आना चाहिए, परिवार चों 2 जने 3 जने, एक जना है ना, करीब करीब सारे परिवारों चों आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहना सारिਆਂ ਨੂੰ। ये वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं चाहना सीगा कि सारिਆਂ तक ये रिक्वेस्ट पहुँचे। सारे भैन भरा चर्च में वीरवार की मीटिंग और ऐतवार की मीटिंग जी है चर्च में हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करना चाहना कि सारे चर्च के आया कर। घर चों 2 जने भी आ सकते हैं, सारा परिवार नहीं, कि कम से कम 2 जने, एक जना, इस तरह करके चर्च के असीं वीरवार की मीटिंग और ऐतवार की मीटिंग। वीरवार की मीटिंग वही साडा गर्मियों का टाइम जो होंदा है 7 बजे तो स्टार्ट होकर 8 सवा 8 बजे तक समाप्त होती है। और ऐतवार की जी मीटिंग है 10 बजे स्टार्ट होकर करीब 1.5 घंटा, क्योंकि वो असीं लाइव होंगे हैं। तो 11:30 बजे 10 बजे तो लैके 11:30 बजे तक सिर्फ 1.5 घंटे लिए होएगी फिलहाल की हालात दे विच। सो परमेश्वर का धन्यवाद है। बहुत ही मैं बैठा बैठा जो प्रेयर चल रही सी, भजन चल रहे थे, तो मैं महसूस कर रहा था कि कितना जरूरी है परमेश्वर की हजूरी साडे लिए, है ना। ये लिए परमेश्वर ने कितना साडे लिए जिहड़ा है इंतजाम किया है। जदों कि साडे बहुत ज़्यादा जरूरी साडे लाइफ के विच, साडी जिंदगी के विच शरीरिक रीति नाल बहुत सारे साडे काम होंदे हैं, बहुत सारिया चीज़ां जिन्होंने जिहड़ियां साडी लाइफ के विच बहुत इंपॉर्टेंस है उन्होंने। पर मैं सोचता हाँ कि सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिहड़ी है साडी लाइफ के विच वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर नूं होनी चाहिए है। और जे असीं चाहुंदे हां कि सचमुच साडे जीवन तो परमेश्वर के नाम नूं, परमेश्वर उस जिउंदे सच्चे जिउंदे परमेश्वर के नाम नूं ही महिमा मिले, तो सानू उन्होंने सानू जिहड़ा है इंपॉर्टेंस देनी है। उन्होंने इंपॉर्टेंस देने का मतलब है उहदी हजूरी, उहदे घर दे विच आउणा, उहदी संगति लई प्रार्थना वचन, इहदे लई साडे कोल टाइम होना चाहिए। इहदे लई साडा मन जिहड़ा साडा दिल हर समय रेडी रहना चाहिए। साडी लाइफ च देखिए जो जिहड़ियां चीज़ां साडे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्होंने असी स्पैशल अपनी लाइफ के जगह दिंदे हैं। और वो असी किसी भी तरह का कोई भी जिहड़ा नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की अणगहली नहीं चाहते हैं, अणदेखा नहीं करना चाहते हैं कि वो चीज़ जिहड़ी साडे लिए इंपॉर्टेंट है वो किते साडे तो खो ना जाए, साडे तो अलग ना हो जाए, या किसी भी रीति नाल साडी जिंदगी तो इधर उधर ना हो जाए। कि सानू पता है कि साडे लिए परमेश्वर कितनी साडी वड्डी जरूरत है। एक भजन गाते ना असीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मैनू तेरी जरूरत है। गाते हैं ना भजन है, सुनते भी हैं, चलो गाते नहीं सुनते होंगे तुसीं। सो कितनी इंपॉर्टेंस है साडी
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ। ਸੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਧੀਨ ਉਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਤਵਾਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 8:2 ਇਹ ਵਚਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧੀਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਥਿੰਗ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂਸਾ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:13। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ,
ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘੁਮਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਟੁੱਟੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ।